하나, 둘, 셋. Hi everybody. Today's date. What's today's date? 윤서? 3월 7일이요. Today's date is March 7th. Welcome to another online youth worship. This week we are going to sing again of God's greatness and His power and how awesome He is. Let's start our worship with the Apostles' Creed. I believe in God the Father Almighty, creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who is conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. On the third day He rose again. He ascended into heaven. He is seated at the right hand of the Father, and He will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the holy Christian church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Let's all clap our hands together as we sing in praise. 1, 2, 3, 4. Let's all clap our hands together as we sing in praise. 주는 나의 빛. 주는 나의 빛. 나의 구원의 반석. 주님 안에 소망이네. 나의 모든 죄 범을 용서하셨네. 찬양하리 오직 예수. 주는 나의 빛 나의 구원의 반석. 주님 안에 소망이네. 나의 모든 죄 범을 용서하셨네. 찬양하리 오직 예수. 위대한 나의 구원자, 다시 사신 영광의 주. 저 원수의 머리를 깨트린 승리의 왕. 찬송과 존귀와 영광, 다시 오실 어린 양께 온 땅과 하늘이 다 경배해 오직 예수. 주는 나의 빛. 주는 나의 빛 나의 구원의 반석. 주님 안에 소망이네. 나의 모든 죄 범을 용서하셨네. 찬양하리 오직 예수. 위대한 나의 구원자, 다시 오신 영광의 주. 저 원수의 머리를 깨뜨린 승리의 왕. 찬송과 존귀와 영광, 다시 오실 어린 양께 온 땅과 하늘이 다 경배해 오직 예수. 두려움 전혀 없네. 나의 힘과 능력 되신 주. 오직 믿음으로 세상을 이기리라. 두려움 전혀 없네. 나의 힘과 능력 되신 주. 오직 믿음으로 세상을 한 번 더. 두려움 전혀 없네. 두려움 전혀 없네. 나의 힘과 능력 되신 주. 오직 믿음으로 세상을 이기리라. 위대한 나의 구원자, 다시 사신 영광의 주. 저 원수의 머리를 깨뜨린 승리의 왕. 찬송과 존귀와 영광, 다시 오실 어린 양께 온 땅과 하늘이 다 경배 오직 예수. 온 땅과 하늘이, 온 땅과 하늘이 다 경배 오직 예수.
As we sing this song, let's be reminded of His greatness, that in times like this, He is stronger than ever, He is with us and He's supporting us. Let's sing of His great name, how great He is, the splendor of the King. The splendor of the King, clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps Himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at His voice, trembles at His voice. How great is our God? Sing with me, how great is our God? All will see how great is our God. And age to age He stands, and time is in His hands, beginning and the end, beginning and the end. The Godhead three in one, and Father, Spirit, and Son, the Lion and the Lamb, Lion and the Lamb. How great is our God? Sing with me, how great is our God? All will see how great is our God. Let's sing that one more time. Oh, how great is our God? How great is our God? Sing with me, how great is our God? All will see how great is our God. Let's sing your name. You're the name above all names. You are worthy of all praise, and my heart will sing how great is our God. You're the name above all names. You are worthy of all praise, and my heart will sing how great is our God. And how great is our God? Sing with me, how great is our God? All will sing how great is our God. Let's pray for our service. 하나님 아버지, 우리 모두가 이번 주를 다시 예배드릴 수 있게 해주셔서 감사합니다. 우리가 이번 주에 지은 모든 죄를 용서해 주세요. 그리고 코로나 사태가 하루빨리 정리되어 우리 모두 다 같이 예배드릴 수 있게 해주세요. 하나님 아버지 감사합니다. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 생명과 바꿈
주의 사랑을 잊지 않게 하소서. 나를 위해 흘렸던 주의 눈물 잊지 않게 하소서. Let's pray for offering. Dear Heavenly Father, Lord, I just want to thank you for everything that you've done. Thank you for continuing to stand with us and, Lord, protect us in these hard times. I pray that as the virus is slowly getting better and that as restrictions are being released, you continue to protect us and continue to give us strength. Lord, slowly, because of this virus, it's hard to do all our daily tasks. School has gotten harder, work has gotten harder. Lord, please continue to be with us and giving us strength and hope that, Lord, that your kingdom will shine, and Lord, that your power will be made known. I pray for this offering, that although it is a little of what we can give, Lord, I pray that it is used for your glory and for your kingdom. I pray for 목사님 that you speak through him, and that your word reaches us through him, and that we can apply it to our daily lives. In Jesus Christ's name, amen. 청소년부 친구들 잘 지냈나요? 일주일 동안 많이 따뜻했죠? 이제 추위는 좀 지난 것 같아요. 그래도 언제 또 추워질지 모르니까요. 늘 따뜻하게 지내고 건강하게 지낼 수 있었으면 좋겠어요. 그리고 따뜻한 소식과 함께 이제 우리가 다음 주부터는 현장에 모여서 예배할 수 있을 것 같아요. 그래서 오늘 예배 때, 어른 예배 때 광고 나갈 건데요. 우리 친구들 다음 주부터는 현장에서 함께 예배하게 될 거예요. 특별한 변동사항이 없으면 우리가 드디어 현장에 모여서 함께 예배할 수 있게 되어서 기쁘고, 우리 친구들 씩씩한 모습으로 예배 때 보고요. 무엇보다 우리 친구들이 얼마나 많이 자랐을지도 되게 궁금하고, 또 얼마나 달라졌을지도 기대가 되기도 하고, 무엇보다 우리 친구들 그동안 예배를 함께 하지 못했던 그 시간들 동안 이제 함께 모여서 예배 드리니까 우리 친구들 만나는 것도, 선생님들 만나는 것도 기대함으로 우리 함께 예배할 수 있었으면 좋겠습니다. 이제 말씀으로 들어갈 건데요. 오늘부터는 이제 로마서 말씀이에요. 오늘부터 이제 3주 동안은 로마서 말씀을 함께 배울 텐데요. 우리 친구들 이미 선생님들을 통하여 로마서의 전체적인 이야기에 대해서 영상을 봤을 줄 알아요. 우리 그것들을 참고 삼아서 로마서 1장 1절부터 11절 말씀 우리 함께 읽도록 하겠습니다. 로마서 1장 1절부터 11절 말씀 다 찾았죠? 로마서 1장 사도행전에 이어서 로마서 다음 성경인데요. 로마서 1장 1절부터 11절 함께 읽도록 하겠습니다. 제가 읽을 때에 친구들 눈으로 또 소리내어서 함께 읽도록 하겠습니다. 로마서 1장 1절부터 11절이요. 예수 그리스도의 종 바울은 사도로 부르심을 받아 하나님의 복음을 위하여 택정함을 입었으니, 이 복음은 하나님이 선지자를 통하여 그의 아들에 관하여 성경에 미리 약속하신 것이라. 그의 아들에 관하여 말하면 육신으로는 다윗의 혈통에서 나셨고 성결의 영으로는 죽은 자들 가운데서 부활하사 능력으로 하나님의 아들로 선포되셨으니 곧 우리 주 예수 그리스도시니라. 그로 말미암아 우리가 은혜와 사도의 직분을 받아 그의 이름을 위하여 모든 이방인 중에서 믿어 순종하게 하나니, 너희도 그들 중에서 예수 그리스도의 것으로 부르심을 받은 자니라. 로마에서 하나님의 사랑하심을 받고 성도로 부르심을 받은 모든 자에게 하나님 우리 아버지와 주 예수 그리스도로부터 은혜와 평강이 있기를 원하노라. 먼저 내가 예수 그리스도로 말미암아 너희 모든 사람에게 관하여 내 하나님께 감사함은 너희 믿음이 온 세상에 전파됨이로다. 내가 그의 아들의 복음 안에서 내 심령으로 섬기는 하나님이 나의 증인이 되시거니와 항상 내 기도에 쉬지 않고 너희 일을 말하며
어떻게 하든지 이제 하나님의 뜻 안에서 너에게로 나아갈 좋은 길 얻기를 구하노라. 내가 너희 보기를 간절히 원하는 것은 어떤 신령한 은사를 너희에게 나누어 주어 너를 견고하게 하려 함이니. 아멘. 네, 우리 친구들 로마서 이제 시작할 건데요. 이미 아는 친구들도 있겠지만 로마서는 바울이 로마에 있는 교회에 쓴 편지의 내용입니다. 그리고 무엇보다 이 로마서는 복음 중에 핵심적인 내용들을 다루고 있는 이야기입니다. 어찌 보면 굉장히 뻔히 아는 내용일 수도 있고 또 깊이 말씀을 묵상하다 보면 너무 어려운 말씀이 또 로마서 말씀이기도 합니다. 어떤 학자들은 로마서를 바울이 썼던 편지들 중에서 다이아몬드에 비유할 만큼 그만큼의 값어치를 가지고 있는 그 말씀으로 그렇게 이야기하기도 합니다. 우리 친구들 다이아몬드가 얼마나 귀한지 알죠? 금속 중에서 가장 값어치 있고 가장 값진 거라고 그렇게 이야기하는 그 다이아몬드를 이 로마서에 비유하는 것처럼 로마서는 복음의 핵심 중에 핵심된 이야기들을 담고 있는 그런 서신서입니다. 그런 편지입니다. 로마 교회는 바울이 세운 교회가 아닙니다. 다른 서신서들은 또 그 바울이 교회를 세우는데 많은 부분들의 일을 하였던 반면 로마 교회는 바울이 세우지 않았던, 바울이 가지 못하였던 그런 교회 중에 하나였습니다. 그래서 오늘 우리 본문에 보면 이렇게 되어 있죠. 10절에 어떻게 하든지 이제 하나님 뜻 안에서 너에게로 나아갈 좋은 길 얻기를 구하노라 라고 이야기했던 것처럼 바울은 로마 교회를 가려고 로마에 있는 교회를 방문하고자 하였습니다. 그런데 그곳을 가지 못하고 대신 편지로 그들에게 안부와 또 그들에게 당부의 말씀을 전하는 모습을 보게 됩니다. 그 교회를 향한 그 뜨거움 그리고 그 교회 가운데 알아야 될 그 복음의 내용들을 바울이 전하는 모습을 보게 됩니다. 로마 교회는 당시 그 로마 시민권이 없는 그 크리스천들이 다 쫓김을 당하고 이제 로마 시민권이나 또 유대 안에 있는 유대인들의 중심으로 그런 크리스천들만 남게 되는 상황이 됩니다. 그리고 그런 상황 가운데 이들이 다시 율법을 중심으로 한 그런 복음으로 돌아가려고 하는 가운데 그것을 가지고 논쟁이 있는 모습을 보게 됩니다. 이 소식을 접한 바울이 그들에게 복음의 핵심이 무엇이며 복음이 어디서부터 시작되었는지에 대한 것들을 다시 그들에게 일깨워지고 있는 것이 로마서입니다. 그래서 로마에 있는 그 크리스천들에게 너희가 복음 안에서 어떻게 서야 되는지에 대해서 전하는 말씀이 로마서인 것입니다. 무엇보다 믿음이 없는 자들이 아니라 그들이 믿음 가운데 이제 믿음의 여정을 시작한 그들에게 하나님께서 원하시는 그리고 예수님이 걸어가셨던 그 복음, 예수님이 전하셨던 복음이 어떤 것인지 그들에게 다시 한번 상기시켜주는 모습을 보게 됩니다. 그리고 또 그들이 서야 되는 그 모습이 어떤 것인지 그들에게 말씀해주고 있는 모습을 보게 됩니다. 우리 한 절 한 절 좀 살펴보면서 로마서 전체가 어떤 이야기로 이루어지고 있을 것인지에 대한 기대감과 함께 말씀을 함께 보고자 합니다. 첫 번째로 1절은 예수 그리스도의 종 바울은 사도로 부르심을 받아 라고 그렇게 이야기하고 있습니다. 우리가 예수님 안에서 예수 그리스도로 인하여 그리스도인이 되었고 또 그리스도 안에서 분명 하나님의 뜻이 있어서 우리가 하나님 뜻 안에서 길을 걸어가고 있음을 우리 친구들이 기억할 수 있었으면 좋겠습니다.
우리 친구들을 하나님께서 부르시고 하나님의 자녀 삼으신 것은 그저 우연히 된 것도 아니고 우리 친구들이 의지적으로 내가 하나님이 누군지 알아봐야겠다. 또 하나님을 내가 믿어봐야겠다. 라고 해서 믿게 된 것도 아니고 하나님의 택정하심 가운데 하나님의 그 부르심 가운데 하나님께서 택하시고 여러분을 부르셨기에 하나님이 세우신 줄 압니다. 그리스도인으로 부르셨고 그리고 그 그리스도인을 넘어서 하나님의 놀라운 계획 그리고 하나님의 뜻이 여러분 가운데 있어 여러분을 부르신 줄 압니다. 그 계획이 무엇이고 그 뜻이 무엇인지 우리가 이제는 그것을 깨달아 알아 하나님 앞에 묻고 또 묻고 그렇게 삶을 가지고 삶을 살아가야 됩니다. 내가 무엇을 할까? 내가 무엇을 위하여 살까? 우리 친구들이 고민하면서 삶을 살아갈 필요가 있습니다. 내게 주어진 그 시간들 또 내게 주어진 그 하루하루의 삶을 그냥 헛되이 보내는 것이 아니라 내게 하나님이 주신 삶이고 하나님이 나를 부르신 삶인 것을 깨달아 알아 그렇게 삶을 살아가야만 한다는 것입니다. 바울은 예수님을 만나기 전에 하나님 앞에서 그가 가진 열심을 가지고 삶을 살았습니다. 물론 방향성이 잘못되었죠. 그러나 예수님을 만나고 그 방향이 바뀐 이유는 그가 그의 삶의 모든 순간을 정말로 그 길을 위하여 달려갔음을 우리는 성경을 통하여 확인할 수 있고 무엇보다 오늘 로마에 있는 그리스도인들을 향하여 그가 이렇게 고백하는 것입니다. 예수 그리스도의 종, 그는 종의 신분으로 지금 서 있습니다. 어떤 종? 예수 그리스도의 종. 예수님이 말씀하시면 그대로 따르고 예수님이 행하라 하신 대로 행하는 삶을 살기로 그는 그 스스로 그렇게 살기로 작정하는 것입니다. 우리는 모두 삶 가운데 우리가 주인이 아니라 우리는 하나님 앞에서 종된 신분으로 삶을 살아야 할 것입니다. 그것이 우리인 것을 늘 고백해야 합니다. 내 삶, 그리고 나의 삶. 네, 그럴 수 있죠. 맞아요. 우리에게 주어진 삶이기 때문에 내 거라고 이야기할 수 있어요. 그러나 하나님 앞에 섰을 때는 철저하게 나는 하나님의 종입니다. 내가 예수 그리스도의 종입니다. 예수님 뜻하신 대로 하나님 뜻하신 대로 내가 삶을 살겠다라는 고백이 우리 가운데 넘쳐나야 되는 줄 믿습니다. 우리 친구들 그런 삶을 살기를 원합니다. 바울은 그런 삶으로 이 말씀을 가지고 그들 앞에 섭니다. 여러분, 로마에 있는 여러분, 나는 그리스도의 종입니다. 예수 그리스도의 종입니다. 그분 뜻 따라 삶을 살아갑니다. 라고 이야기합니다. 그래서 사도 부르심을 받은 것도 또 하나님의 복음을 위하여 택정함을 입었다라고 그렇게 고백하고 있습니다. 그가 하나님의 그 복음을 위하여 이제 예수 그리스도의 종으로서의 삶을 살아간다라고 그렇게 고백합니다. 그래서 그는 이렇게 자신 있게 로마서를 쓸 수 있는 것입니다. 그가 세우지 않았고 어떤 연구가 없어도 그들에게 복음 하나 그 열정을 가지고 그들에게 말씀을 전하는 모습을 우리는 확인할 수 있습니다. 그러면서 이제 복음에 대한 이야기를 본질적으로 하고 있죠. 2절부터는 이 복음은 하나님이 선지자들을 통하여 그의 아들에 관하여 성경에 미리 약속하신 것. 복음이 무엇이라고 이야기합니까? 복된 소식. 그것이 무엇이냐면 하나님께서 이미 여러분이 잘 알고 있는 그 말씀, 그 약속들, 그것들을 이루기 위하여 기록한 것이라고 그렇게 이야기하고 있습니다. 무엇? 그 아들, 예수 그리스도. 그 여러분이 따르고자 하는 그 예수 그리스도에 관하여 기록하는 것이라고 그들에게 이야기하고 있습니다. 복음은 다른 이야기하지 않습니다. 하나님의 말씀은 다른 이야기하지 않습니다. 오직 예수 그리스도 그분에 대한 이야기를 기록하고 있습니다. 그분이 따랐던 그 삶, 하나님 앞에서 순종하였고 하나님의 말씀을 가르치셨고 하나님의 말씀을 전하는 삶, 그 삶을 보여주었던 것이 복음인 것입니다. 그 복음을 지금 사도 바울은 전한다라고 이야기하고 있습니다. 앞에 1절에도 이야기했던 것처럼 그 아들 예수 그리스도의 종된 바울은 이제 그분에 관한 이야기, 복음에 대한 이야기를 로마서에서 싣고 있습니다. 그리고 그 사명을 우리에게 또한
주었습니다. 예수 그리스도의 종이라면 그 복음을 전하는 자로서의 삶을 살게 되어야만 합니다. 그렇게 살아야만 합니다. 우리가 삶 가운데 우리 친구들이 삶을 살아가는데 우리 친구들이 행동하는 행동들 또 우리 친구들이 하는 모든 일들 그 가운데 그 바탕에는 하나님의 말씀 그리고 하나님이 전하고자 하는 그 복음이 심겨져 있어야만 합니다. 그것을 위하여 우리가 말씀을 읽고 그것을 위하여 우리 친구들이 말씀 가운데로 나아가는 것입니다. 매일 말씀을 읽고 매일 말씀을 들어도 결국 그것을 그렇게 살지 못하면 아무런 소용이 없는 것입니다. 그것은 우리가 바리새인처럼 말씀만 많이 알게 되는 것입니다. 누군가를 정죄하기 위한, 누군가를 판단하기 위한 그런 도구로 사용된다면 그 말씀은 결국 우리를 향한 심판의 도구가 될 것입니다. 그래서 우리가 복음이라는 것은 그 말씀을 깨달아라. 그 말씀 가운데 정말 예수 그리스도, 예수님이 행하셨던 그 삶, 그리고 예수님께서 보여주셨던 그 삶을 우리가 이제는 그렇게 살아가는 것입니다. 그것이 진정한 복음인 것입니다. 바울은 그 복음에 대하여 이들에게 이야기해주고 있습니다. 다시 한번 너희가 지금 믿고 있는 그 믿음, 너희가 들었던 그 믿음 가운데 그 복음을 다시 한번 상기시켜주면서 그 복음의 시작은 결국 예수 그리스도에 대한 것을 증거하고 있다라고 그렇게 이야기하면서 이제 본질적으로 그 복음, 예수 그리스도가 시작부터 다시 한번 이야기하고 있습니다. 그의 아들에 관하여 말하면 육신으로는 다윗의 혈통에서 나셨고 이 다윗의 혈통이라는 것은 결국 무엇을 이야기하냐면 하나님께서 약속하셨던 그 아브라함을 택함부터 시작하여서 그 이전 사실 아담으로부터 시작되어서 그 혈통 가운데 하나님의 약속 가운데 하나님이 예수님이 이 땅 가운데 오셨음에 대한 이야기를 그들에게 이야기하고자 지금 다윗을 부르고 있습니다. 다윗의 왕을 이름을 부르고 그 혈통 가운데로 나셨음에 대한 이야기를 지금 해주고 있는 것입니다. 그래서 다시 한번 다윗을 언급하면서 다윗의 혈통으로 그가 하나님의 약속, 아까 우리가 2절에서 이야기했던 것처럼 그가 하나님의 그 선지자들의 이야기들, 그 약속들 위에서 태어났음을 이야기해 주고자 지금 혈통에 대한 이야기를 해주고 있고 또한 4절에 보면 영으로는 어떤 부활하셨음을 그들에게 이야기해 주고 있습니다. 지금 그들이 예수님을 따르는 건 이제 죽음에서 살아나신 그 부활의 예수님을 선포하고 있는 것입니다. 죽은 자의 예수님이 아니라 살아계신 산자의 그 능력이 있으신 하나님의 아들로서의 예수 그리스도를 이야기하고 있습니다. 4절 마지막에 이야기하죠. 곧 우리 주 예수 그리스도다. 예수 그리스도 그리고 하나님의 아들은 부활하셨음. 그 부활에 대한 강조점을 이야기해 주고 있습니다. 우리가 이제 4월달 첫 주가 되면 부활절로 지킵니다. 지금은 사순절 기간이죠. 우리가 지금 사순절 동안 예수님을 묵상하며 결국 우리의 초점은 어디를 향하냐면 예수님의 그 부활하심에 대하여 나아가고 있습니다. 예수님께서 부활하셨고 그 부활의 능력이 있으신 예수님께서 우리의 주님 되셔서 우리도 그 부활의 기쁨, 다시 주님 안에서 영원한 생명을 누리는 그 기쁨을 우리에게 허락하심에 대한 그 감격으로 우리가 삶을 살아간다라고 그렇게 고백하는 것입니다. 우리 친구들이 그것을 고백할 수 있는 삶이 되기를 주님의 이름으로 소망해 봅니다. 그것을 지금 바울은 이야기하고 있죠. 그래서 5절부터 다시 이야기하자면 그로 말미암아 우리가 은혜와 사도의 직분을 받아 그의 이름을 위하여 모든 이방인 중에 믿어 순종하게 하나니. 네, 지금 바울은 자기가 어떤 특정함 가운데 있냐면 이방인을 향한 사도로 부르심을 받았음에 대하여 그들에게 상기시켜 주면서 또 이 모든 부르심도 결국 예수 그리스도의 것으로 부르심을 받았다라고 6절에 이야기하고 있습니다. 그리고 7절에 이어서 로마에서 하나님의 사랑하심을 받고 성도로 부르시는 모든 자에게 하나님의 은혜가 또 평강이 있기를 원한다라고 그렇게 이제
편지의 시작을 이야기하고 있죠. 어찌 보면 1절부터 7절은 그들에게 안부를 물으며 복음을 이렇게 맛배기처럼 그들에게 전하는 이야기를 하고 있습니다. 그리고 8절부터는 그가 가고자 하였던, 그리고 하나님의 계획 가운데 이 복음이 움직여감을, 그리고 그들에게 전하여짐이 하나님의 뜻 안에 있었음을 다시 한번 상기시켜주고 있습니다. 이제 마지막으로 8절부터 11절을 좀 살펴보려고 하는데요. 8절은 바울이 들었던 로마에 있는 그 크리스천들의 이야기를, 지금 바울이 들었던 이야기를 그들에게 이야기해주고 있습니다. 뭐라고 이야기합니까? 너희 믿음이 온 세상에 전파됨, 그것을 들었다라고 이야기합니다. 그리고 그것을 언급하면서 그는 이런 표현을 쓰죠. 먼저 내가 예수 그리스도로 말미암아 너희 모든 사람에 관하여 내 하나님께 감사함은. 참 바울이 쓰는 표현이 굉장히 멋진 것 같아요. 누군가를 세워주고 그들에게 이야기를 전하기 전에 그들을 세워주는 모습을 보게 됩니다. 마치 이런 거죠. 아우, 너는 참 멋지다는 이야기를 내가 들었는데, 너가 믿음 안에서 잘 서 있다는 이야기를 내가 들었는데 참 감사하구나 라는 그런 이야기를 지금 바울이 전하고 있는 모습을 보게 됩니다. 참 바울의 이런 이야기처럼 여러분도 누군가에게 어떤 이야기를 전해주거나 그에게 감사함을 또 전하고 또 그가 세워주는 그런 놀라운 일들을 우리 친구들이 할 수 있었으면 좋겠어요. 그래서 여기 8절을 보면 내가 너의 믿음을 들었다, 너의 믿음이 온 세상에 전파됨을 들었다라고 이야기합니다. 그리고 9절에 이어서 내가 그의 아들 복음 안에서 내 심령으로 섬긴 하나님이 나의 증인이 되시거니와 항상 내 기도에 쉬지 않고 너희를 말하며 어떻게 하든지 이제 하나님 뜻 안에서 너에게로 나아갈 좋은 길 얻기를 구하노라 라고 이야기하면서 바울의 지금 심정 상태를 전하고 있죠. 내가 너에게 가고 싶구나. 또 내 기도 가운데에는 너희를 향한 기도가 멈추지 않았음을, 그 로마 교회를 어떻게 생각하고 있음을 지금 바울이 전하는 모습을 보게 됩니다. 그만큼 바울은 복음에 대한 열정이 넘쳤습니다. 그의 기도 가운데 로마에 있는 교회뿐만 아니라 그가 품고 있는 그 하나님을 향한 열정이 기도 가운데, 그리고 그것이 쉬지 않음을 통하여 드러나는 모습을 보게 됩니다. 우리가 누군가를 정말 사랑하게 되면 언제나 서나 또 어디 있든지 무엇을 하든지 늘 생각나는 것처럼 지금 바울의 온통 삶은, 그의 모든 생각은 온전히 하나, 복음 가운데 있음을 오늘 본문은 이야기해주고 있습니다. 우리의 삶의 부르심이 이렇게 됨을 고백할 수 있었으면 좋겠습니다. 내가 무엇을 먹든지 무엇을 마시든지 주님의 영광을 위한 것, 그것은 결국 주님의 영광을 위한 것은 무엇이냐면 하나님의 하나님 되심을 기억하는 것입니다. 우리 친구들 기도할 때도 결국 우리 친구들 기도 가장 많이 하는 게 이제 식기도죠. 식사 기도할 때도 누구 눈치 보지 않고 하나님 앞에서 감사할 수 있는 것, 이 음식이 정말 하나님께서 나에게 허락하신 것이며 당당하게 하나님의 복음을 전하는 건 사실 그 작은 것에서부터 시작해요. 내가 눈 감고 기도하는 그 순간 누가 나를 보면 어떡하지? 또 이 식기도조차도 부끄러움 가운데 나아간다라면 여러분이 가지고 있는 그 믿음을 다시 한번 점검해 볼 수 있었으면 좋겠습니다. 많은 사람이 쳐다보는 가운데 식기도하는 것, 여러분 혹시 부끄럽다라면 내가 부끄러워하는 것이 무엇을 부끄러워하는지 다시 한번 볼 수 있었으면 좋겠어요. 그래서 지금 바울은 그가 가지고 있는 모든 열정을 가지고 로마에 있는 교회를 향하고 섬기고 있음을 지금 본문은 이야기해주고 있어요. 마지막으로 11절에 이렇게 이야기했어요. 내가 너희 보기를 간절히 원하는 것은 어떤 신령한 은사를 너에게 나눠줘 너를 경고하게 하려 함이니. 지금 바울이 그들을 만나고자 하는 가장 큰 목적을 뭐라고 이야기하냐면 그들을 경고히 서게 하고자 함이라고 이야기하고 있습니다. 우리가 서로 그런 사람이 되었으면 좋겠습니다. 목사님이 여러분이 목사님을 경고히 서가게 하는 그런 존재가 될 수 있었으면 좋겠습니다. 예수 그리스도 안에서, 믿음 안에서 우리가 서로 그렇게 믿음을 나누고 또 신앙을 나누고
예수 그리스도를 나눔을 통하여 예수 그리스도가 살아계심을 나눔을 통하여 정말로 주님 안에서 견고히 서가는 놀라운 일들을 우리가 서로 나눌 수 있었으면 좋겠습니다. 여기 보면 신령한 은사에 대한 이야기가 나오는데 이것은 무엇인지 정확하게 이야기하고 있지는 않아요. 그러나 분명한 것은 하나님의 능력, 하나님을 의지하는 능력, 하나님과 함께함을 통하여 얻게 되는 놀라운 선물을 지금 바울은 이야기해주고 있습니다. 그래서 우리에게는 그런 선물이 주어졌어요. 그리고 주어질 것이에요. 그것을 기대함으로 우리가 주님 안에서 견고히 서고 또 우리 친구들이 그것을 통하여 세워지는 놀라운 일들을 경험할 수 있었으면 좋겠어요. 우리가 누군가와 함께 교제하고 친구가 되고 또 함께 가족이 된다는 것은 주님 안에서 가족이 된다는 것은 결국 그렇게 서로를 세워져 감에 있습니다. 복음의 능력은 견고하게 세워져 가는 것. 삶 가운데 이 죄된 세상 가운데 죄악으로 가득 찬 세상 가운데 죄로부터 견고히 서서 하나님의 선한 일을 위하여 하나님의 선한 일꾼으로 또 하나님의 거룩한 자녀가 되어 삶을 살아가는 것 그게 복음의 본질인 것을 우리 친구들이 기억할 수 있었으면 좋겠습니다. 성경에 보면 365번 나오는 단어가 있습니다. 그것이 무엇이냐면 두려워하지 말라라는 것입니다. 세상을 두려워하지 말고 하나님 앞에 굳게 믿음으로 삶을 살아가라고 성경은 우리에게 이야기해주고 있습니다. 우리 친구들 삶을 그렇게 살아가시기를 주님의 이름으로 소망합니다. 두려움이 아니라 견고히 굳건히 하나님을 의지하는 삶. 나는 약하고 나는 비록 연약하여도 하나님은 강하시고 하나님은 모든 일을 할 수 있기에 그 하나님을 신뢰함으로 삶을 살아가는 우리 친구들이 되기를 바랍니다. 로마서를 이제 앞으로 3번 더 같이 말씀을 나눌 건데요. 정말 우리 친구들이 로마서를 읽으면서 그 안에 있는 그 복음, 예수 그리스도로 인하여 세워진 그 복음, 그 복된 소식이 여러분에게 들리고 여러분의 삶을 바꿔갈 수 있는 놀라운 일들을 기대함으로 우리 친구들 로마서 함께 읽고 삶을 그렇게 주님 앞에 살아가기를 주님의 이름으로 소망합니다. 우리 함께 기도하겠습니다. 사랑과 은혜로 오신 하나님 감사합니다. 이제 로마서를 시작합니다. 사도 바울이 로마에 있는 교회들 그리고 그 안에 있는 성도들에게 편지하였던 그 편지가 이제 우리 가운데 들려오니 그 소식을 듣고 우리가 주님 앞에 다시 복음이 무엇인지 복음을 향한 길을 나아갈 수 있도록 주님께서 붙잡아 주십시고 인도하여 주시옵시며 무엇보다 그 복음 가운데로 나아가는 놀라운 일들을 경험할 수 있게 없어서 우리 안에 살아 생명력이 있어 하나님의 말씀이 정말로 복된 소식이 되어 우리 가운데 들려지게 하시고 그 복음을 듣는 자의 삶이 정말로 예수 그리스도 안에서 굳건히 세워져 가며 흔들림 없이 하나님을 의지하는 삶을 살아갈 수 있도록 우리를 붙잡아 주시옵시며 그 확신 가운데 삶 가운데 그 복된 소식을 전하는 자의 삶이 그리고 그것을 증거하는 자의 삶이 될 수 있도록 우리 한 사람 한 사람 붙잡아 주시옵시며 우리 친구들의 삶이 그렇게 하나님 앞에서 쓰임받을 수 있도록 하나님 앞에서 그렇게 부름받은 택함받음에 대한 증거가 넘쳐날 수 있도록 주님께서 붙잡아 주시옵소서. 모든 것 감사하며 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 우리 친구들 일주일 동안 말씀으로 승리하시고 다음 주에는 우리 현장에서 보도록 하겠습니다. 우리 주님이 가르쳐 주신 기도로 예배 마치도록 하겠습니다. 하늘에 계신 우리 아버지여 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라가 임하시오며 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 오늘 우리에게 일용할 양식을 주시옵고 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사하여 준 것 같이 우리 죄를 사하여 주시옵고 우리를 시험에 들게 하지 마시옵고 다만 악에서 구하시옵소서. 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다. 아멘.